we can see Criminal Procedure Code. இந்த வகுப்பில் குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஏற்கனவே 321 வரை withdrawal of prosecution. Already in the last class we have seen 321 of CRPC withdrawal of prosecution. Now 322. The 322, what is the provision of 322? Before going to class, I would like to submit, I have a YouTube channel in my name, Inako Ramsamy Advocate. I have uploaded entire Evidence Act and also Civil Procedure Code and also on IPC and other lectures in CRPC in my YouTube channel. Nearly 200 videos are there. If you want to go through it, kindly go to my channel in YouTube and you can get it. If you are not subscribing my channel, kindly click the word subscribe. Thank you for doing the same. Now 322. Procedure in case which magistrate cannot dispose. ஒரு வழக்கினை நீதித்துறை நடுவர் தன்னால் முடிக்க முடியாது என்ற சூழ்நிலையில் அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும்? So what is the procedure can be adopted when the magistrate cannot be disposed of the particular case? That is the 322 says. I will read the section 322. If in the course of inquiry into an offence or trial before the magistrate in any district, so when any inquiry is conducted or trial is conducted by a judicial magistrate in any particular case, ஒரு விசாரணையாவது ஒரு வழக்கை பற்றி விசாரணை அல்லது சாட்சிகள் விசாரணை ஒரு நீதித்துறை நடுவர் குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவர் நடத்தி கொண்டு இருக்கும் பொழுது, evidence appears to him to warrant the presumption. So from the evidence on recorded, அந்த அந்த வழக்கின் சாட்சிகளை பதிவு செய்த பின்னிட்டு நீதிமன்றத்திற்கு டு வாரண்டிய பிரிஷம், அந்த நீதிமன்றத்திற்கு ஒரு யூகத்தை செய்ய வேண்டிய, இந்த வழக்கு நம்மளால் விசாரிக்க முடியாது, நம்மளுக்கு இந்த வழக்கை விசாரிக்கிற அதிகாரம் இல்லை. சப்போஸ் 326 trial is going on. For example, 326 ஐபிசியின் கீழ் ஒரு வழக்கு நடத்தப்படுகிறது. Then from the evidence it appears that the offence is comes under the purview of 307. அந்த 326 வழக்கில் விசாரணையின் பொழுது 307 கொலை முயற்சியாக வருகிறது என்று தெரிய வருகிறது. ஸோ த ட்ரையல் ஆஃப் 307 attempt to commit murder comes under the purview of Sessions Court. ஸோ அந்த மாதிரி 307 இந்திய தண்டனை சட்டம் 326 மேஜிஸ்ட்ரேட் நடத்தினாலும் 307 ஈத்தாசா அமர்வல நீதிபதி தான் நடத்தணும். So after recording the evidence, the court found that the offence under section 307 is made out. Then what is the procedure to be adopted? ஸோ அந்த மாதிரி 307 வருகிறதா, அதுக்கு பிற்பாடு என்ன முறையை கையாள வேண்டும் நீதித்துறை? Then that he has no jurisdiction to try the case or commit for trial. அந்த அவருக்கு அந்த வழக்கினை நடத்துவதற்கு ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இல்லை அல்லது மேல் கோர்ட்டு கமிட் பண்ணணுங்கிற ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும் பட்சத்தில், ஆர் தட் த கேஸ் இன் ஒன் விச் should be tried by another district, the territorial jurisdiction is also wrong. அந்த வழக்கில் எல்லை வேறு டிஸ்ட்ரிக்டில் இந்த நடந்திருக்குது, அதனால் இந்த நம்மளுக்கு நடத்துறதுக்கு அதிகாரம் இல்லை என்று நினைக்கும் பட்சத்திலும், that he has no territorial jurisdiction, the offence happened in some other district, then it is come to the knowledge of the judicial magistrate. Then it should be tried by chief judicial magistrate. அந்த வழக்கு தலைமை குற்றவியல் நடுவர் தான் நடத்த வேண்டும். So it should be triable by the CJM only. Then so these are the interference can be done by the judicial magistrate after recording the evidence. சாட்சிகளை விசாரித்தவர்கள் இந்த 3 வகையான ஏதோ ஒரு நிகழ்வு அடிப்படையில் இந்த வழக்கு விசாரணை நடத்தியிருக்கப்பட வேண்டும் என்று நீதிமன்றம் முடிவு செய்யுமானால், he shall stay the proceedings, அந்த வழக்கை விசாரிப்பதை உடனடியாக நிறுத்தி வைக்க வேண்டும்.
So he shall stay the proceeding and submit the case brief report explaining its nature. So he should prepare a report. So these are the nature of the offense, these are the from the evidence appeared, and he should prepare ஒரு அறிக்கை தயார் செய்யணும். இதுதான் இந்த வழக்கில் நடந்தது, இந்த சாட்சியை விசாரித்த இது இப்படி தெரிய வருகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, and nature in its nature to the CJM or such other magistrate having jurisdiction as a chief judicial magistrate directs. ஸோ அந்த கோர்ட்டுக்கு உண்டான அறிக்கையினை தலைமை குற்றவியல் நடுவருக்கோ அல்லது வேறு மாவட்ட நீதித்துறை நடுவருக்கோ தலைமை குற்றவியல் நடுவர் பரிந்துரை செய்யும் பட்சத்தில் அனுப்பலாம். ஸோ இஃப் தி சீஃப் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் டைரக்ட் to send a report to the concerned magistrate, then he can send a report to the other district magistrate, or it may be sent to the CJM. தலைமை குற்றவியல் நீதிக்கு ஒரு அறிக்கை அனுப்ப வேண்டும். The magistrate whom the case is submitted, எந்த நீதிபதிக்கு எந்த தலைமை இந்த குற்றவியல் நடுவருக்கு இந்த வழக்கு அறிக்கை அனுப்பப்படுகிறதோ அவர் என்ன பண்ணணும்னா, if empowered by to try himself and refer the subordinate to him jurisdiction to the commit the accused to the for trial. ஸோ டு ஹூம் அது யார் சிஜேஎம்க்கு அனுப்பியிருந்தால் அந்த சிஜேஎம் தானே வச்சு நடத்தலாம், அல்லது செஷன்ஸ் இருந்தால் அந்த நீதிபதிக்கு அனுப்பலாமா, சிஜேஎம் தானே வச்சு நடத்தலாம், அல்லது வேறு ஜேஎம் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு அனுப்பி அந்த வழக்கினை விசாரிக்க உத்தரவிடலாம். தீஸ் ஆர் தி ஃபண்டமெண்டல் வித் ரிகார்ட்ஸ். ஸோ the report after getting the from the magistrate who recorded the evidence, by whom the report is obtained by the concerned magistrate, he will decide whether it should be committed to the higher court, or if it is received by CJM, then the CJM can nominate the concerned magistrate for the trial. So the matter will be entrusted to the concerned magistrate for trial. That is the basic object of the section 322 of CRPC. Then 323 procedure when after the commencement of trial or the magistrate finds the case should be committed. Already I have stated that when the offence is triable. So after conducting the inquiry, அந்த மாதிரி அமர்வு வழக்கு ஆக தெரிய வருகிறது, இதில் செஷன்ஸ் அஃபென்ஸ் மேட் அவுட் ஆகுது, அதனால் இதை செஷன்ஸ் கோர்ட்டுக்கு அனுப்பணும்னு சொல்லி முடிவு செய்யும் பட்சத்தில் அதில் என்ன கமிட்டலுக்கு என்ன ப்ரொசீஜர். ஸோ இந்த கேஸ் சுட் பி கமிட்டட், அமர்வு நீதிமன்றத்திற்கு கமிட்டல் பண்ண வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும் பட்சத்தில் ஸோ அந்த வழக்கை விசாரித்து அதில் என்ன பண்ண வேண்டும். இஃப் எனி என்கொயரி இன்டு அன் அஃபென்ஸ் ட்ரையல் பிஃபோர் தி மேஜிஸ்ட்ரேட், ஒரு வழக்கு சாட்சியை விசாரித்த பின்னிட்டு நீதித்துறை நடுவருக்கு இட் அப்பியர்ஸ் ஹிம் அட் எனி ஸ்டேஜ் ஆஃப் தி ப்ரொசீடிங்ஸ், அவருக்கு அந்த வழக்கை விசாரிக்க எந்த ஸ்டேஜாக இருந்தால் பிஃபோர் சைனிங் தி ஜட்ஜ்மெண்ட், இப்போ ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் எழுதலாங்கிற கட்டத்தில் 307 மேட் அவுட் ஆகுன்னு ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட் நினைக்கிறார். ஸோ அட் த டைம் ஆஃப் ரைட்டிங் ஜட்ஜ்மெண்ட் he finds that it should be the offense and sessions case is made out. So before signing the judgment, that is the till the day of preparation of judgment, the magistrate can pass on order under this section, is one which ought to be tried by the court of sessions. So from the starting of the case till the judgment to be pronounced after signing, the magistrate feels that it should be tried by the sessions. It is a sessions offense is made out. அந்த விசாரணை ஆரம்பத்திலிருந்து தீர்ப்பு கையெழுத்து போடுவதற்கு முன்பு வரை எந்த நிலையிலும் அந்த நீதித்துறை நடுவருக்கு இந்த வழக்கு அமர்வு நீதிமன்றம் விசாரிக்கத்தக்க வழக்கு என்று கருதுவானால் எந்த நிலையிலும் அதை உடனடியாக சம்பந்தப்பட்ட அமர்வு நீதிபதிக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும். அண்டர் 209 CRPC, the case should be committed under 209 CRPC to the concerned principal district judge for trial. That is the committal, the proceedings, the 209 CR proceedings is applicable. Filing a petition command. When the magistrate has questioned the locus standi of first and public filing such a petition, then such a petition under 323 could be filed only on conclusion of trial. ஸோ எந்த நேரத்தில் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் ஃபைல் பண்ண முடியும் என்றால்
அந்த வழக்கு முடிவுறும் நிலையில் மட்டுமே ஃபைல் பண்ண முடியும். ஜட்ஜ்மெண்ட் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் போலீஸ் வேதாரண்யம் வெர்சஸ் ஆர் ஜீவஜோதி 2007 2 MLJ criminal equivalent cite MLJ criminal page 142 Madras equivalent citation 2007 1 Law Weekly criminal page 377 Madras, that is the 323. Then section 324 what says trial of person previously convicted offense against coinage, stamp, law or property. இப்போ வந்து ஏற்கனவே ஒரு குற்றம் எந்தெந்த இதுனா பொய்யான கள்ள நோட் அடித்தல், ஸ்டாம்ப் லா இந்த மாதிரி ஸ்டாம்ப் பேப்பர் செஞ்சுருக்கிறாரு, ப்ராப்பர்ட்டி சம்பந்தமாக சாப்டர் 12 and 17 chapter, any offense committed under chapter 12 and chapter 14. So when a person have been convicted for an offense punishable under chapter 12 or chapter 14, ஸோ எந்த நபர் வந்து ஏற்கனவே அத்தியாயம் 12 உள்ள குற்றத்திற்கோ அத்தியாயம் 14 உள்ள குற்றத்திற்கு இந்திய தண்டனை சட்டத்தில் ஏற்கனவே அவர் 3 வருடத்திற்கு மேல் தண்டனை பெற்றிருந்தால், ஸோ a person is convicted for any of the offense under chapter 12 or 14 of the Indian Penal Code, but the imprisonment should be not less than 3 years or upwards. 3 வருடத்திற்கு மேன்று அவருக்கு தண்டனை பெற்றிருந்தால் மேற்கண்ட குற்றங்களுக்கு the accused punishable under either of the imprisonment by 3 years or upwards, the magistrate before whom he is pending is satisfied that there is a ground presumption that he is committed. அந்த வந்து வழக்கினை வந்து 3 வருஷத்துக்கு மேலே அவருக்கு தண்டனை கொடுக்க முடியும்னா அவர்னால நடத்த முடியாது. ஸோ the magistrate is empowered to impose a sentence only up to 3 years because previous conviction is there. The previous அவருக்கு ஏற்கனவே மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு வந்து 3 வருஷம் தான் கொடுக்க முடியும். ஏற்கனவே அந்த சாப்டர் அத்தியாயம் 12 14 ஒரு 3 வருஷம் தண்டனை வாங்கியிருக்கிறாரு. அதனால் ப்ரீவியஸ் 75 சார்ஜ் இருந்ததுன்னா அவர் உடனே வந்து இது நம்ம நடத்த முடியாது, நம்ம தண்டனை கொடுக்க முடியாது என்ற கருதும் பட்சத்தில் உடனே சிஜேஎம்முக்கு ட்ரையலுக்கு அனுப்பலாம் ஆர் செஷன்ஸ் கோர்ட்டுக்கு அனுப்பலாம். ஸோ when there is a previous conviction under for the offences under Indian Penal Code chapter 12 and 14, then the magistrate cannot grant more punishment than that of 3 years. Hence he should commit the case to the sessions or CJM. அவர் வந்து சிஜேஎம்க்கோ அல்லது அமர்வு நீதிமன்றத்திற்கோ அந்த கேஸினை அனுப்பி வைக்க வேண்டும். he shall adequate sentence if accused is convicted. அந்த வழக்கில் வந்து அந்த எதிரி தண்டனை பெற்ற பட்சத்தில் போதிய தண்டனை கொடுக்க முடியாது என்ற பட்சத்தில் அதை வந்து தலைமை குற்றவியல் நீதிபதி நடுவருக்கும் அல்லது அமர்வு நீதிபதிக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும். when any person is sent for trial to the chief judicial magistrate or committal under section 1, and according to section 324(1), a case is sent to the sessions court or CJM court. Any other person accused jointly with him same inquiry shall be simultaneously committed and discharge other 239 or 249 as the case may be. Such other person, so along with some other offense is committed, ஸோ அந்த செஷன்ஸ் அஃபென்ஸ் ஓடவே வேறு அஃபென்ஸ் ஒருத்தர் அது அந்த வழக்கில் இருந்தாலும் அன்லஸ் அவர் வந்து விசாரணையில் இருந்தால் அந்த மாதிரி இருந்தால் அவரையும் சேர்த்து தான் அனுப்பணும். ஒருத்தருக்கு வந்து தண்டனை கொடுக்கல, இன்னொருத்தர் வந்து ப்ரீவியஸ் கான்விக்ட். தேர் ஆர் 2 accused, one is previous convict and other one is not previous convict, but both the accused should be sent for the committal to the either CJM or court of sessions. அந்த மாதிரி ஒருத்தருக்கு வந்து தண்டனை இல்லாது இருந்தாலும் ஒருத்தருக்கு ப்ரீவியஸ் கன்விக்ஷன் இருந்தால் 2 பேரையும் அந்த வழக்குடன் சேர்த்து அமர்வு நீதிபதிக்கோ தமிழக குற்றவியல் நீதிபதிக்கோ அனுப்பி வைக்க வேண்டும். தென் செக்ஷன் 325 ப்ரொசீஜர் when the magistrate cannot pass sufficient sentence serve. இப்போ ஒரு வழக்கில்
ஒரு நீதித்துறை நடுவர் வந்து அவர் குற்றவாளின்னு சொல்லி தீர்மானிச்சிடுறார். ஒரு 326 ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 326 ஈத்தா செயலில் ஒருத்தர் வந்து குற்றவாளின்னு தீர்மானிக்கிறார். ஸோ 326க்கு 10 ஆண்டுகள் வரைக்கும் கொடுக்கலாம். ஸோ a person, magistrate, judicial magistrate found guilty an accused under section 326 of CRPC, even though it is triable by the magistrate, then it is up to 10 years punishment can be imposed. So the magistrate wants to pass more than 3 years. He cannot pass more than 3 years. He wants to convict him, sentence him to give more sentence than 3 years, more than 3 years. ஸோ அந்த 326ல் அவர் வந்து 3 ஆண்டுக்கு மேலே ரொம்ப சிவியராக இருக்குது, 3 ஆண்டுக்கு மேலே அவனுக்கு தண்டனை கொடுக்கணும்னு சொல்லி முடிவு பண்ணுற பட்சத்தில் அந்த நேரத்தில் வந்து அவர்னால் வந்து அந்த தண்டனையை வந்து தீர்ப்பில் எழுத முடியாது. ஸோ ஹி cannot pass sentence more than that of 3 years. Then what is the procedure? அந்த மாதிரி நிலையில் அவர் என்ன நடைமுறையை கையாள வேண்டும்? That is the section 325. Different kinds are more said. The magistrate is empowered to inflict, or being magistrate second class or opinion, ought to have required to be execute a bond and may record the opinion and submit his procedure and forward to the chief judicial matter he to whom it is subordinate. அந்த மாதிரி அவர் வந்து குற்றவாளியின் தீர்மானித்த விருப்பம் இவருக்கு இத்தனை தண்டனை கொடுக்கலான்னு இருக்கும் பட்சத்தில் அதை பற்றி அவர்கிட்ட அக்யூஸ்கிட்ட பாண்டை வாங்கிட்டு 106ல் பாண்டை வாங்கிட்டு உடனே சீஃப் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு தன்னுடைய கருத்தை வந்து அனுப்பி வைக்க வேண்டும். ஸோ ஆஃப்டர் கெட்டிங் ஏ பாண்ட் அண்டர் செக்ஷன் 106, தி மேஜிஸ்ட்ரேட் can send the case to the chief judicial magistrate to whom he is subordinate. Then when more accused than being tried together, the magistrate consider necessary procedure and the magistrate, all the accused should be forwarded. One of the accused found to be guilty, the magistrate wants to give more punishment to the one accused, particular accused, but remaining accused are there. All the accused should be sent. ஸோ ஒருத்தருக்கு மட்டும் 3 ஆண்டுக்கு மேலே தண்டனை கொடுக்கலான்னு முடிவு என்றார். இல்லை நிறைய எதிரிகள் இருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி நேரத்தில் அவருக்கு பவர் இருக்கிறவங்களை மட்டும் வச்சு தண்டனை கொடுத்துட்டு மீதி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பண்ணலாமன்னா பண்ண முடியாது என்பது தான் இது. எல்லா எதிரிகளுக்கும் தண்டனை கொடுக்கறதுக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும், எல்லா எதிரிகளையும் தண்டனை கொடுப்பதற்காக அனுப்பி வைக்க வேண்டும் என்பதுதான் 325. That is the 325. So chief judicial magistrate to whom the subordinate things said to examine the party and recall. So after case is sent to the CJM, he may recall he may examine the parties, and he wants to examine the further witness already given. He may call for all the steps. He can even record the எவிடன்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட் முடிவு பண்ணி தண்டனை அதிகமாக கொடுக்கணும்னு சொல்லி அனுப்பிச்ச பிற்பாடு தலைமை குற்றவியல் நீதிபர் அந்த வழக்கில் என்ன சாட்சி பத்தாது, நான் விசாரிக்கணும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணால் அனைத்து ட்ரையலில் என்னென்ன அவருக்கு பவர் இருக்குதோ ஃபர்தர் எவிடன்ஸை ரெக்கார்ட் பண்ணி சென்டென்ஸை வந்து பாஸ் பண்ணலாம். என்ன தண்டனை கொடுக்கலாம்ங்கிறது சீஃப் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் வந்து தண்டனை கொடுக்கலாம் என்பதுதான் செக்ஷன் 325. ஸோ ஆஃப்டர் கெட்டிங் தி bundle from the judicial magistrate, the chief judicial magistrate is entitled to record further evidence if he required, or otherwise he can directly pass the judgment. If he wants to, the power is given to the CJM, he wants to record additional evidence, then he is entitled to record additional evidence also and pass the judgment. Appropriate sentence may be given. That is the retransfer of referred case, power of CJM. It is clear that CJM to whom the case is referred by a magistrate under 325(1) cannot transfer or assign the case to another magistrate. This impermanent cannot decide in the matter. So in this case, as a magistrate sent to the CJM, again the CJM sent to another magistrate, reassigned. So that cannot be done under section 325 of CRPC. The ruling Papananan versus State 2011, 1 MLJ criminal, page 476, Madras, 2010
10, 2, Law Weekly Criminal, page 1461, Madras. Equivalent citation 2011, 2, Madras Weekly Notes Criminal, page 84, Madras. So that is the transfer of case, proper and adequate sentence. When the section provides a fine of twice the amount, 2 மடங்கு அபராதம் விதிக்க வேண்டியது. Complainant or his counsel should have requested transfer the case under 325. Either the chief judge or misdemeanor awarded to proper and adequate sentence. இப்போ வந்து ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வைக்கிறே இந்த ப்ரொவிஷனில் வந்து அதிகமான தண்டனை கொடுக்கணும், உடனே நீங்கள் சிஜிஎம்க்கு மாற்றுங்கன்னு சொல்லி ஃபைல் பண்ணலாம். ஸோ when it is a private complaint, the petition can be filed by the counsel of the complainant under section 325 CRPC. Transfer the case to the CJM. That is the ruling. P. Nugur Khan versus Paul Raj, 2004, 1, Madras Weekly Notes Criminal, Dishonor of Check Cases, page 55, 2004, MLJ Criminal, page 655. செக் கேஸில் இப்போ அதிகமாக ஃபைன் போடணும், 50,000 ஃபைன் போடணும்னு முடிவு பண்ணுறாரு. அதனால் உடனே வக்கீல் வந்து கம்ப்ளைண்ட் வைக்கல ஒரு பெடிஷன் போட்டு நீங்கள் சிஜிஎம்க்கு அனுப்புங்க, இதில் அதிகமான அபராதம் விதிக்கணும், உங்களுக்கு 10,000 தான் பவர்னு சொல்லி பெடிஷன் போட்டு கேட்கலாம். தட் இஸ் தி citation. Then 326, conviction or commitment on evidence partly recorded by one magistrate or partly recorded by another magistrate. இப்போ வந்து வாட் இஸ் தி செக்ஷன் 326? செக்ஷன் 3, இப்போ ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட்டு வந்து ஒரு தேர் ஆர் 10 விட்னஸஸ், ஒரு 10 சாட்சிகள் இருக்குது ஒரு வழக்கில். நீதித்துறை நடுவர் 5 விசாரிக்கிறார், ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி போயிடுறார். மீதி 5 வந்து இன்னொரு மேஜிஸ்ட்ரேட் விசாரிக்கிறார். ஸோ a magistrate in a case examined 5 witnesses. Then the successor, after examination of 5 witnesses, he is transferred to the some other court. When the some other magistrate will assign the same position of that magistrate, he is trying to examine the remaining 5 witnesses. ஸோ அவர் வந்து மீதி 5 விசாரிக்கிறார். அந்த மாதிரி விசாரித்து தண்டனை கொடுக்க முடியுமா என்றால், அது எப்போ கொடுக்க முடியுமா என்றால், தட் இஸ் தி செக்ஷன் 326. A part of the evidence is recorded by some magistrate and successor magistrate whether can give conviction. ஒரு பகுதி சாட்சி விசாரிச்சுட்டு ஒரு நீதித்துறை நடுவர் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆன பின்னிட்டு அதற்கு பின்னால் வர நீதிபதி தண்டனை கொடுப்பதற்கு ஏதாவது தடை இருக்கிறதா? தட் இஸ் தி whenever any judicial magistrate. ஸோ எப்பொழுதானாலும் எந்த நீதித்துறை நடுவரும் ஆஃப்டர் ஹியரிங் அண்ட் ரெக்கார்டட் ஹோல் ஆர் எனி பார்ட் ஆஃப் தி எவிடன்ஸ் இன்கொயரி ஆர் ட்ரையல், ஒரு வழக்கில் பாதி சாட்சியமோ அல்லது முழு சாட்சியமோ விசாரித்து முடித்து பண்ணிட்டு சீசஸ் டு எக்ஸைஸ் தி ஜூரிஸ்டிக்ஷன் தேரின் அண்ட் இஸ் சக்சீடட் பை அனதர் ஸ்டேட். அவரை வந்து அந்த இதுலேருந்து மாற்றிடுறாங்க. ஸோ சீசஸ் டு எக்ஸைஸ் தி ஜூரிஸ்டிக்ஷன், அவர் வந்து பண்ணாதான் அவர் வேறு இடத்துக்கு மாற்றினார். சக்சீடட் பை அனதர் மேஜிஸ்ட்ரேட், அவருக்கு பின்னால் வேறொரு மேஜிஸ்ட்ரேட் வந்து அந்த பணியை எடுக்கிறார். ஹூ ஹேஸ் எக்ஸைஸ் அண்டு ஜூரிஸ்டிக்ஷன், அந்த ஜூரிஸ்டிக்ஷனை எக்ஸைஸ் பண்ணுறாரு. சக்சீடிங் மே ஆக்ட் ஆன் எவிடன்ஸ் ரெக்கார்டட் பை தி ப்ரொடியூசர் ஆர் பார்ட்லி ரெக்கார்டட் பை ஹிம். ஸோ அந்த மாதிரி பாதி விசாரித்த ஒரு சாட்சியை எடுத்துக்கொண்டு மீதி பார்ட்டி அவர் விசாரித்து ரிலை பண்ணி ஜட்ஜ்மெண்ட் சொல்லலாம். ப்ரொவைடட் தட் இஃப் சக்சீடிங் மேஜிஸ்ட்ரேட் இஸ் அப்படின்னு ஃபர்தர் எக்ஸாமினேஷன் எனி விட்னஸ், அந்த மாதிரி பின்னால் வந்து ஜாயின் பண்ண புதுசாக வந்த நீதித்துறை நடுவர் வந்து இஸ் ஃபர்தர் எக்ஸாமினேஷன் எனி விட்னஸ் ஹூஸ் எவிடன்ஸ் ஆல்ரெடி ரெக்கார்டட் நெசசரி இந்த இன்டர் ஹீ மே re-summon any witness after further cross-examination may permit a witness shall be discharged. ஸோ ஒரு நீதித்துறை நடுவர் வந்து நான் வந்து மறுபடியும் விசாரிக்கணும், ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி வேற ஒருத்தர் புது மேஜிஸ்ட்ரேட் வந்த ஒருபாடு நான் வந்து என்ன சாட்சி விசாரிக்கணும்னு விரும்பினால் அவர் அதே சாட்சியை மீண்டும் அழைத்து விசாரணை செய்து குறுக்கு விசாரணையும் செய்ய அனுமதிக்கலாம். அப்புறம் ஜட்ஜ்மெண்ட் சொல்லலாம். ஸோ
and one magistrate, after recording the evidence and transferred, and the subsequent magistrate came and assigned the position of the same position and recorded the evidence. Already recorded evidence should be examined. He wants to examine any of the witness, he can entitled to examine the witness under section 326. Then when a case is transferred under section this from one judge to another judge, farmer deemed to which is exercised and succeeded the law within the meaning of the section. The same principle is applicable when a case is transferred. இப்போ ஒரு கேஸை ஏதோ ஒரு ஹைகோர்ட்டில் போட்டு மாற்றுறாங்க, அதை டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டில் போட்டு ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட்லேருந்து இன்னொரு மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு மாற்றினால் அதுக்கு இந்த 326 இஸ் அப்ளிகபிள். ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆனாலும் ஆர் கேஸே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆனாலும் திஸ் ப்ரொசீஜர் கேன் பி அடாப்டட். Nothing this section applies to the summary trials or cases to which said under 322 and proceeding as summoned to superior magistrate under 325. சம்மரி ட்ரையல் கேஸுக்கு இது பொருந்தாது. ஃபர்ஸ்ட் ட்ரையல் தான் நடத்தணும். சம்மரி ட்ரையல் 260 பார்த்தீங்கன்னா சம்மரி ட்ரையல் இருக்கும். சம்மரி ட்ரையல் எஸ்சிசிஆர் ட்ரையல் பண்ணால் இந்த ஒன்ஸ் ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட் ரெக்கார்டு பண்ணந்த இன்னொரு மேஜிஸ்ட்ரேட் ரிலே பண்ணக்கூடாது. தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். ஸோ அந்த சுருக்கு வழக்காக விசாரித்து ஒரு வழக்கு எஸ்டிசியாக விசாரித்து ஒரு எவிடன்ஸை ரெக்கார்டு பண்ணிட்டு வேறொரு மேஜிஸ்ட்ரேட்டை அதே வழக்கை விசாரித்து தீர்ப்பு சொல்ல முடியாது. இந்த ப்ரொசீஜர் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள். தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ் ஆஃப் செக்ஷன். டினோவா ட்ரையல். டினோவா ட்ரையல்னால் ஆரம்பத்திலேருந்து நடத்துறது. வென் கேன் பி, முதல்ல இருந்து ஆரம்பத்தில் சாட்சி விசாரிக்க வேண்டும், எப்போது பண்ண வேண்டும் என்று சொல்கிறது. இன்னும் சம்மரி ப்ரொசீடிங்ஸ் when the magistrate is standard was held, the succeeding matter cannot proceed with the trial while reading as a producer. Hence the case got read TNAVA in terms of 360 326 subclass 3. ஸோ அந்த முதல்லிருந்து சாட்சிகளை விசாரிக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. டினாவா ஆரம்பத்திலிருந்து விசாரிக்க. டினாவா ட்ரையல்னால் முதல்லிருந்து சாட்சி விசாரிக்க, ஏற்கனவே விசாரிச்சிருந்தால் பண்ணணும். தட் இஸ் தி ரூலிங். நிதின் பாய் Sai Vaitalal Shah versus and others versus Manubai, Manjubai, Pachal and others 2011, 3 Madras Weekly Notes, criminal page 49, Supreme Court, dishonor of check cases. That is the basic things of the CRPC up to 326. With this I conclude my class. If you want to subscribe my channel, kindly click the word subscribe button. Thank you for doing the same.